टिके भाबंतु तो आमे गोटे बहुत गहली बजार रे अछु माने चारियाडे खाली पाटीदुंड प्रत्येक दोकानी निजे जिनिस बिकिबा पई पूरा जोर रे चित्कार करूछंती आउ समस्ते नुआ नुआ आकर्षणीय ऑफर भी दउछंती। हाँ साधारणतः बजारे सेमिति की हुए ग्राहक माने पूरा द्वंद्वरे पड़ी जाती जे अच्छा केउठु किनिबे एकदम किंतु सेई बजार रो गोटिए कोणरे हठात गोटे निर्दिष्ट दोकान उपरे आम नजर पड़िला। सेठी केही चित्कार करू नाहंती माने कोनोसी सस्ता ऑफर रो बोर्ड भी लागिनी। अच्छा तथापि सेई दोकान बाहरे लोक माने घंटा घंटा धरी शांति रे लंबा लाइन रे छिड़ा होइछंती काहेकि? वाह एटा गोटे बहुत भलो प्रश्न। हाँ कारण सेमाने केवल गोटे साधारण जिनिस किनिबाकू आसी नाहंती सेमाने से दोकान सह से ब्रांड सहित एक गभीर माने प्राय एक आवेगिक स्तर रे जोड़ी होई जाइछंती। आजिर एई विस्तृत आलोचना रे आमे ठीक एई रहस्य को खोली विश्लेषण करिबा। साइमन सिनेगंकर से विश्व प्रसिद्ध चिंताधारा जहाकू आमे स्टार्ट विथ व्हाई बा काहीकिरु आरंभ करंतु बोली कहूँ आमे तारी उपरे कथा हेबा। आमे देखिबा जे एप्पल किंबा मार्टिन लूथर किंग जूनियरଙ୍କ भଳି କିଛି कंपनी किंबा नेता सेमाने केवल सफल केमिति हुअंती नहीं बरं लोकଙ୍କ हृदୟରେ एक आंदोलन सृष्टि करि दियन्ते। आ वास्तव रे एही रहस्य को बुझिबा ना आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ निहाती जरूरी कारण एहा केवल व्यावसायिक कौशल मध्यरे सीमित नुहे एहा मानवीय मनस्तत्व सह जोड़ी होईछि माने प्रकृत प्रेरणादायक व्यक्ति माने बाकी दुनिया ठारू संपूर्ण उल्टा दिगरु चिंता करंती। सिनेक एहाकू दि गोल्डन सर्कल बा सुवर्ण वृत्त बोली कहितंती। अच्छा से गोलाकार टार्गेट बोर्ड भलिया तो हाँ एकदम ताकू तीनोटी वृत्त भड़ी भावंतु सबुठारू बाहरे थाए कौन बा व्हाट मझिरे थाए किपरि बा हाउ आउ सबुठारू भितरे माने एकदम केंद्र रे थाए काहीकि बा व्हाई। एबे देखंतु दुनियार समस्ते जानंती से माने कौन करूछंती किछि लोक जानंती से माने ताहा किपरि करूछंती हेले बहुत कम लोक स्पष्ट भावे जानंती से माने सेही कामटी काहीकि करूछंती आउ एठी काहीकिर अर्थ टंका कमाइबा जमा भी नुहे ना टंका कमाइबा तो केवल गोटे फलाफल ठीक कहले माने काहीकिर प्रकृत अर्थ हेउछि हमर उद्देश्य किंबा विश्वास बुझिले तो उदाहरण स्वरूप एप्पल केवल कंप्यूटर बा फोन तैयारी करे नाही जदि एप्पल केवल निजर कौन विषय कहूथांता सेमानकर विज्ञापन बोधा एमिति होइथांता आमे बहुत भलो कंप्यूटर तैयारी करू एगुडी को देखिबाकू सुंदर व्यवहार करिबा सहज आपण गोटे किनिबे की? हाँ सेमती कहले केही भी किनिबेनी यह बहुत साधारण लागुछि। हाँ आमे केबे भी सेथि पे राति अधरो लाइन रे छिड़ा हेबो नाही। संपूर्ण सत एक साधारण कंपनी सबुबेले बाहर भीतर को जाए अर्थात कौनरू आरंभ करी काहीकि आडुकू किंतु एप्पल भली प्रेरणादायक कंपनी केंद्ररू ही आरंभ करती सेमानंकर वार्ता किछि एहिपरि थाए आमे जहाँ भी करूछु आमे पारंपरिक चिंताधारा को आह्वान देबारे विश्वास करू आमे अलगा भाबिबारे विश्वास करू। वाह एटा तो सीधा हृदय को छुंची एकदम तापर से माने कहंती आमे आमर उत्पाद गुड़िकू सुंदर एवं सहज करिथाउ आउ एही प्रक्रिया रे आमे बहुत भलो कंप्यूटर तैयारी करू। पार्थक्य देखिले तो लोक माने कौन किणंती नहीं लोक माने काहीकि किणंती। सतरे यह चिंता करिबो भड़ी कथा आउ सबुटु रोचक दिगटी हेउछि एही विषयटी केवल गोटे मार्केटिंग रणनीति नुहे एहा सीधा सड़क मानव जीव विज्ञान माने आम मस्तिष्कर गठन सहित जड़ित। मु जेतबेले ए मस्तिष्क कथा पढ़िली मु पूरा आश्चर्य होई जाइथिली। हाँ कारण यह सुवर्ण वृत्तर ठीक गोटे प्रतिछवि अटे। आम मनीष मस्तिष्क को आमे दुईटी भागरे बांटी परिबा। बाहर अंश को नियो कॉर्टेक्स कहा जाए यह आमर तार्किक चिंताधारा और भाषा को नियंत्रण करे यह होची सुवर्ण वृत्तर कौन माने जेतेबेले आमे मोबाइल रो रैम बा कैमेरा केते मेगापिक्सेल से सब पढ़ू सेतेबेले नियो कॉर्टेक्स काम करे राइट ठीक धरिले किंतु मस्तिष्कर भीतर अंश जहाकू लिम्बिक ब्रेन कहा जाए ताहा आमर सबु भावना जेमती विश्वास और आनुगत्य को नियंत्रण करे और सबुठु बड़ कथा हैला मनीषर समस्त निष्पत्ति नेबार क्षमता एही लिम्बिक ब्रेन पाखरे ही थाए आउ एठी ही असल रहस्य लुचि रहिछि माने एही लिम्बिक ब्रेन रो भाषा बुझिबार कोनोसी क्षमता ही नहीं यह शब्द बा जुक्ति को प्रोसेस करि पारे नाही ना बिल्कुल नुहे सेथिपाई तो अनेक समय रे आम आगरे समस्त तथ्य थाए केही आमको पूरा हिसाब बुझाई दिए तथापि आमे कहू
ଯେ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ଆମେ କହୁ ମୋତେ ବାସ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଏହି ଗଟ୍ ଫିଲିଂଟି ସେହି ଲିମ୍ବିକ୍ ବ୍ରେନ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ନା। ଏକଦମ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ କଥା ହୁଏ ମାନେ କେବଳ ଫିଚର୍ସ କହେ ଲୋକେ ତାହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ସିଧା ଲିମ୍ବିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ସହ କଥା ହୁଏ। ଏଇଟା ପୁରା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁତା ସହ ସମାନ। ଆମେ କେବେ ବି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଧରେଇ ଦେଇ କହୁନାହୁଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହେବା। କେହି ଏମିତି କଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଭାବିବେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ଅଜବ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁତା ସେଇଠି ହୁଏ ଯୋଉଠି ମନ ମିଳେ। କେହି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ହସି ଦେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଅରେ ଏ ତ ପୁରା ମୋ ଭଳିଆ ଭାବୁଛି। ଗ୍ରାହକ କେବଳ ଗୋଟେ ଦେବାନେବା ସମ୍ପର୍କ ରଖେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କାହିଁକି ମିଳିଯାଏ ସେଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ବିଲିଭର ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ବଦଳାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାମ୍ୟୁଏଲ ଲାଙ୍ଗଲେ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆରେ ହଁ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ସେ ହିଁ ଜିତିବ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାମୁଏଲ ଲାଙ୍ଗଲେଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ $50,000ର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ଯୁଗରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଆ ତ, ଖବରକାଗଜବାଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଙ୍ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଇବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଲାଙ୍ଗଲେଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଧନୀ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେଇ କ'ଣ ଉପରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଦରମା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଓରଭିଲ୍ ଆଉ ୱିଲବର ରାଇଟ୍ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନା ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହାର୍ଭାର୍ଡର ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ହରାଇଲେ? ଏଇଟା ତ କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଲାଗୁନି, ବୁଝିଲେ? ସେଇଆ ତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ତାହା ପୃଥିବୀର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିନା ଦରମାରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ପରଦିନ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ 1903 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଙ୍ଗଲେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାପରେ, ମାନେ ଲାଙ୍ଗଲେ ଏକଥା କହିଲି ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ ରାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ, ଆସ ଆମେ ମିଶି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା। ନା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ କଥା। ଏଥିରୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କାହିଁକି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିଫଳତାରେ ମଣିଷ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ 1963 ମସିହାର କଥା। ନା ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନା ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ୱାଶିଂଟନରେ 2,50,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ? କାରଣ କିଙ୍ଗ କାହାକୁ ଆଇନ ବଦଳାଇବା କଥା କହିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିଙ୍ଗଙ୍କର ସେହି ଐତିହାସିକ ଭାଷଣର ନାମ ଥିଲା ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଡ୍ରିମ୍। ସେ କେବେ ବି କହିନଥିଲେ ମୋର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୋଜନା କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଧା ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ। ଆଉ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମାନେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ତ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କେବଳ ଗାଡ଼ି ବା ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ କିପରି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନର କଥା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ସେ ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଟାଟୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର କମ୍ପାନୀର ଟାଟୁ କରିଥିବା ଦେଖିନି। ଏ ପାଗଳାମି ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ୍ ଇନୋଭେସନ ବା ନବୀକରଣର ପ୍ରସାରଣ କହୁ। ଆମ ସମାଜରେ ଆରମ୍ଭରେ ଥାଆନ୍ତି 2.5% ଇନୋଭେଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି 13.5% ଅର୍ଲି ଆଡାପ୍ଟର୍ସ। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଲିମ୍ବିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଏହି 15-16% ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭବକୁ କିଣନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଇନ୍ସ୍ପିରେସନ୍ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ଆଜିକାଲି କମ୍ପାନୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି କିମ୍ବା ଭୟ ଦେଖାଇ ବିକିବା। ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଯେମିତି କେହି କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ପଳାଇବ। ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣାରୁ ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆସେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ସାଲେରୀ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆହା, ସେ ଉଦାହରଣଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହା ଆମର କାହିଁକି କିପରି ଏକ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି କାମ କରେ, ତାହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ହଁ, ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ଏକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆରେ M&M ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ନା ନା, ରାଇସ୍ ମିଲ୍କ ପିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜଣେ କହିଲା, ସେଲେରୀ ବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସୁପରମାର୍କେଟ ଯିବେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କିଣିବ? ବୋଧହୁଏ ସବୁକିଛି କିଣି ପକାଇବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ବି ପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବି ସେ ସିଧା ଯାଇ କେବଳ ସେଲେରୀ ହିଁ କିଣିବେ। ହଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ଟର ହିଁ ଜୀବନର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ଏହି କାହିଁକି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କିଛି ବର୍ଷ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏମିତି ବାଟବଣା କାହିଁକି ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଦ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ଥାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର କାହିଁକି ସିଧା ଉତ୍ପାଦରୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବିଶାଳ ହୋଇଗଲେ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ସେହି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେଇଆ ତ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତି ଘରେ ଆଉ ପ୍ରତି ଡେସ୍କରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆପଲକୁ ହରାଇବାରେ ଆଉ ଲାଭ କମାଇବାରେ ରହିଗଲା। ସେହିଭଳି ୱାଲମାର୍ଟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ୱାଲମାର୍ଟ ସ୍ୟାମ୍ ୱାଲ୍ଟନଙ୍କ ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସ୍ୟାମ୍ ୱାଲ୍ଟନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କମ୍ପାନୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସପ୍ଲାୟରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଭ କମାଇବା ମେସିନ୍ ପାଲଟିଗଲା। ମୂଳ କାହିଁକି ପୁରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା କେବଳ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୁରା ସତ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା ଦେଖିବା, ସୋମବାର ସକାଳ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ କାମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିନି, ତା ପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ଜୁନୁନ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ କୁମ୍ଭାରର କାହାଣୀ। ହଁ, ସେ କାହାଣୀଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାରକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମାଟି ଚକରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁନି? ସେ କୁମ୍ଭାର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ମାଟିର ପାତ୍ର ଗଢ଼ୁନି, ମୁଁ ପ୍ରତି ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ ଗଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ କାମକୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦିଏ। ବୁଝିଲେ ତ? ପୁରା ସତ୍ କଥା। ଆଉ ଷ୍ଟାରବକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ହାୱାର୍ଡ ସୁଲ୍ଟାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ଦୁନିଆକୁ ଏହା କହିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଫି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟାରବକ୍ସକୁ ଏକ ଥର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ରୂପେ ଗଢ଼ିଲେ। କଫି ତ କେବଳ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଯଦି କାହିଁକିର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ନକଲ କରିପାରିବା? ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ରାତି ରାତି ପ୍ରେରିତ ହେଇଯିବେ? ଆମେ କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା। ଆପଣ ଏହାକୁ ନକଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷର ଲିମ୍ବିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତାହା କୃତ୍ରିମତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିନିଏ। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାମାଣିକତା ବା ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କାମରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଟାଗୋନିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭଲ ଲହଡ଼ି ଆସେ, ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ି ସର୍ଫିଂ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାମାଣିକତା। ବାଃ, ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ନେତା କେବେ ଭୟ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେନି। ସେ ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣନ୍ତି। କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜର ଏମିତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନେତୃତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ପ୍ରାମାଣିକ ଥିଲା ଯେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଇଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କଥା ଭାବିପାରିବା। ତାଙ୍କର କାହିଁକି କେତେ ବିଶାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁଗ୍ରହବାସୀ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ରଜାତି କରିବା। ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ। ସତରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଛୁ, ନା ଆମ କାମ ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାଛ ଧରାଳି ବସିଥିଲା। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମାଛ ଧରାଳିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି ଖାଲି କାହିଁକି ବସିଛ? ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର, ଡଙ୍ଗା କିଣ, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ମାଛ ଧରାଳି ପଚାରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ବାବୁ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହସି କହିଲେ, ତାପରେ ତୁମେ ଏକଦମ ମୋ ଭଳି ଧନୀ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆରାମରେ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କାଟିପାରିବ। ମାଛ ଧରାଳି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ କେବଳ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ। ଠିକ୍ କଥା। ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସଂଯୋଗ ହରାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧୁରା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଦିନସାରା ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ତାହା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ କାହିଁକିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା? ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକୃତ କାହିଁକିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା, ସେଦିନ ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ। ସଫଳତା ଆପଣା ଛାଏ ଆସିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ ଦୃଢ଼ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ବଦଳାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଥଚ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହିଁକି ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଇତିହାସ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୁଏ? ଏହା ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଚାରଧାରାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ
ଆମେ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହବୁ।